Hello guys, welcome to Talk Point. For the past 3 or 4 weeks, I have not been doing any videos properly. Amy reviews kuda cheyaledu because of some personal stuff. So okesari I'll be doing a roundup of movies released in this October. So the first film is Republic. Release ki munde chala controversy generate chesina movie, not because of its content but because of its pre-release event. Anyway, this movie is directed by Devakata. It stars Saidaram Tej, Aishwarya Rajesh, Jagpati Babu, Ramya Krishna, Srikanth Iyengar, and of course, Mr. Posane Krishnamurli in a small cameo. Music is by Mani Sharma. Cinematography is by M. Sukumar. So, synopsis simple ga ఏంటంటే అభిరామ్ ఈజ్ అ బ్రైట్ స్టూడెంట్. డిస్ట్రిక్ట్ మ్యాజిస్ట్రేట్గా అతని సొంత డిస్ట్రిక్ట్లోనే అతనికి ఒక అపాయింట్మెంట్ దొరుకుతుంది. మైరాని ఇష్టపడతాడు. షీఈస్ ఫ్రమ్ యూఎస్ఏ అండ్ షీఈస్ బీన్ సర్చింగ్ ఫర్ హర్ మిస్సింగ్ బ్రదర్ హూ ఇస్ అ డాక్టర్. ఆ తర్వాత కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ వల్ల అభిరామ్ takes the charge as a collector. ఆ తర్వాత మైరా గెట్స్ రేప్డ్ అండ్ ప్యారలల్గా తెల్లేరు లేక్ని సేవ్ చేయడానికి అభిరామ్ పడే ప్రయత్నాలు, దానికి విశాఖ వాణి పోర్ట్రేట్ బై రమ్యకృష్ణ ఆవిడ వేస్తున్న ఎత్తుగడలు ఎలా ఎదుర్కొని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేశాడు అనేది సింపుల్ సినాప్సిస్. పర్ఫార్మెన్సెస్ విషయానికి వస్తే సాయిధరం తేజ్ డెలివర్డ్ అ సబ్డ్యూడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పొచ్చు. దిస్ నో ఓవర్ యాక్షన్, దిస్ నో గోయింగ్ ఓవర్ బోర్డ్ ఇన్ హిస్ యాంటిక్స్. ఇట్స్ సింపుల్, నైస్, క్లీన్ పర్ఫార్మెన్స్. ఆ తర్వాతగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది రమ్యకృష్ణస్ పర్ఫార్మెన్స్. షీ హ్యాస్ అ లిమిటెడ్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ బట్ ఉన్నంతసేపు షీ లీవ్డ్ హర్ మార్క్. జగపతి బాబుస్ క్యారెక్టర్ యాజ్ సాయిధరం తేజ్ ఫాదర్ ఈస్ మిక్స్డ్ విత్ సర్టన్ పాజిటివ్ షేడ్స్ అండ్ నెగటివ్ షేడ్స్. He lies there in a grey area. First half lakante, his work in the second half is very impactful. And as usual, Aishwarya Rajesh, despite her having very good capability in acting, she is given a very small minor character. Now let's talk about technicalities. Mani Sharma's background score and songs are okay. The background score is neat and M. Sukumar's cinematography is excellent. Dialogues are thought-provoking ga untai. At sometimes it feels like a stretch. Like konni complicated dialogues, mana youth ki antaga ardham kaani dialogues aithe konni untai, which is not their fault because the theme is as such. Director Devakata gurinchi cheppukovalante, he has made many movies in the past. All of them are offbeat movies అని చెప్పొచ్చు. లైక్ ఆటోనగర్ సూర్య కానీ, ప్రస్థానం కానీ, అండ్ ఫస్ట్ మూవీ వెన్నెల కానీ. బట్ ఇప్పటికీ పీపుల్ స్టిల్ టాక్ అబౌట్ ప్రస్థానం. మిగతావన్నీ కనుమరుగైపోతా వచ్చాయి. మెనీ పీపుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హిమ్ టు మేక్ ఎ స్ట్రాంగ్ కమ్బ్యాక్ అండ్ హీ చూస్ అ సోషియో పొలిటికల్ థ్రిల్లర్. The story is good, the performances are solid, but what lacks is a proper narration and good screenplay. Starting nunchi the movie runs with a serious tone. For example, my favorite socio-political thriller in Telugu is Leader. I still watch that movie, I still find it very amusing, I still appreciate the movie for the things it wanted to convey. There is something called a gripping narration, which is what is missing in political thrillers these days. Take Vijay Deverakonda's Nota as an example, or Kangana Ranaut's Talaivi as an example, or NTR Mahanaikudu as an example. వీటన్నిటిలో ఉన్న మేజర్ ఫ్లా ఏంటంటే ద స్క్రీన్ ప్లే అండ్ గ్రిప్పింగ్ నరేషన్. దట్ ఈస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ విత్ రిపబ్లిక్ 2. ద స్మాల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ Saidaram Tej becoming an IAS officer is dragged on. You get a feel as though you're watching a documentary. And the characters portrayed by Saidaram Tej and Ramya Krishna in the second half turns philosophical too. And also there's a major flaw, that is there's no strong villain. Like every character in this movie ఈజ్ అ విక్టమ్ ఆఫ్ సొసైటీ. సో అలా ఉండడం వల్ల ఆడియన్స్ గట్టిగా రిలేట్ అవ్వలేరు. సో ఆడియన్స్ ఈ మూవీకి రిలేట్ అవ్వడానికి కాస్త ఇబ్బంది అవుతుంది. బట్ మేబీ ఇంకో 4-5 yearsలో దిస్ మూవీ మైట్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ కల్ట్ క్లాసిక్ టూ. రిపబ్లిక్ మూవీ డెలివర్ చేస్తున్న మెసేజ్ ఈజ్ అప్రిషియబుల్. టాపిక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. బట్ స్క్రీన్ ప్లే అండ్ నరేషన్ ప్రాబ్లం వల్ల యూ డోంట్ ఫీల్ లైక్ వాచింగ్ ఇట్ ఫర్ అ సెకండ్ టైమ్. సో రెగ్యులర్గా మూవీస్ వెళ్ళే వాళ్ళు, మసాలా కోరుకునే వాళ్ళు, అడ్రెనలిన్ రష్ కోరుకునే వాళ్ళకి ఈ మూవీ ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్గా మిగులుతుంది. వైల్ సెన్సిబుల్ పీపుల్ మైట్ ఫైండ్ ఇట్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. సో ఆ నెక్స్ట్ మూవీ ఈజ్ Aradugula బుల్లెట్, starring Gopichand, Nayanthara, Prakash Raj, directed by B.Gopal and the music is by Mani Sharma. Guys, ఎప్పుడో నేను 9th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు న్యూస్ పేపర్లో చదివాను దట్ Gopichand and Nayanthara are pairing up under some Tamil director. After that, ఒక 6 months ఎప్పుడో there's a news that B.Gopal is directing them. నేను 9th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అయిన ప్రాజెక్ట్ నా MS అయిపోయేసరికి రిలీజ్ అయింది. So anyway, let's see what this movie is offering us. The story goes as such that Shiva is a careless guy. He is the son of Murthy. Murthy hates Shiva because his son is useless. Regular Telugu hero template. Shiva falls in love with Nayana. ఆ తర్వాత ఒక డాన్ కాశీ నుంచి అతని ఫాదర్ని ఎలా కాపాడాడు శివ అనేది సింపుల్ స్టోరీ గైస్. మూవీ చూస్తున్నంతసేపు ఇట్ రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ హైపర్, కృష్ణ, జనతా గ్యారేజ్ and many mass masala movies we have seen in the past 7 years.
This movie belonged to the pre-2016 era, my 10th class era. Let's not judge it too harshly. Let's see what they were trying to convey in 2012. అలా చూసుకున్నా సరే కృష్ణ మూవీనే అటు తిప్పి తీసినట్టు అనిపించింది. సో దిస్ నథింగ్ అబౌట్ స్టోరీ, దిస్ నథింగ్ అబౌట్ స్క్రీన్ ప్లే, బట్ ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. లైక్ వాట్ ఎవర్ ద సిల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వి గాట్ ఇన్ 2000 మూవీస్, అలాంటి సిల్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్నే ఆరడుగుల బుల్లెట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. ఫర్ దాట్ ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ దిస్ మూవీ. సో ఎలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా చూశాను కాబట్టి, ఈవెన్ దో ద స్టోరీ ఈస్ అవుట్డేటెడ్, there are some silly moments that I particularly enjoyed. So when we talk about performances, Gopi Chand looks stylish. His body language is very new in this movie. Konni action sequences lo he looked nice. Konni action sequences lo he looked like he doesn't want to be there. Anyway, he did some justice to his role. And after that, Nayanthara, 7 years back movie kabatti, she looked little young, and her chemistry with Gopi Chand is good. And the rest of the cast like Prakash Raj, Abhimanyu Singh, Manorama, Jayaprakash Reddy, Brahmanandam, they all performed their roles. Like మిగతా మూవీస్లో ఎలాంటి రోల్స్ అయితే వాళ్ళు చేస్తారో సేమ్ రోల్స్ని అటు తిప్పి మళ్ళీ మూవీలో కూడా చేశారు. ద మ్యూజిక్ ఈజ్ ఫైన్, ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈజ్ ఇంప్రెసివ్, బట్ సినిమాటోగ్రఫీ లుక్స్ వెరీ డల్. ద స్టోరీ లైన్ isn't good, the story isn't good. One thing I notice is that it's as if the director made a story around action sequences. Action sequences చుట్టూ డైరెక్టర్ స్టోరీ రాసినట్టుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ వర్క్ ఆర్ ఎప్పుడన్నా రాత్రి త్వరగా నిద్రపోవాలంటే యూ కుడ్ వాచ్ ఆరడుగుల బుల్లెట్. అదర్ దాన్ దాట్ ఇట్స్ a routine action drama. There's nothing new about this movie. I liked it to some extent because 2010's silliness-ని మళ్ళీ నాకు రిమైండ్ చేసింది కాబట్టి ఆ నోస్టాల్జియా ఫ్యాక్టర్ వల్ల నాకైతే నచ్చింది. Other than that, I have some weird tastes. I agree with that. But other than that, normal audience-కి it's a routine action drama. అంతే. And third movie is Konda Polam. Sorry if I'm pronouncing it wrong. It stars Vaisshnav Tej, who scored a big hit this year with Upena, and Rakul, Preet, Singh, Sai Chand, Nazar, Kota Sreenu, who is coming back to silver screen after a long time. The story is by Sanapureddy Venkataramiredi. Music is by Keeravani, cinematography is by Gnanashekar V.S. and it is directed by Krish Jagarlamudi. Director Krish Sangati manaki telisinde, he explores various genres, right? So this time he came up with Konda Polam. It is an adaptation of Sanapureddy Venkataramiredi's award-winning novel, also titled as Konda Polam. Synopsis ఏంటంటే యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ అప్పుడు రవీంద్ర యాదవ్ ఐఎఫ్ఎస్కి ఎందుకు ఆప్ట్ చేసుకున్నాడు అనేది అతను నెరేట్ చేస్తూ హీ టెల్స్ ది ఆఫీసర్స్ హౌ హిస్ ఫారెస్ట్ థాట్ హిమ్ ఆర్ మేడ్ హిమ్ అ డిఫరెంట్ మ్యాన్ బై మేకింగ్ హిమ్ ఎన్కౌంటర్ విత్ డిఫరెంట్ టఫ్ కండిషన్స్. దట్ ఈస్ ద స్టోరీ గైస్ ఇన్ సింపుల్ ఫామ్. ఈ స్టోరీ ఒక నవలగా చదివితే చాలా ఇన్స్పిరేషనల్గా చాలా మోటివేషనల్గా ఉంటుంది. బట్ when you put the same thing on silver screen, it becomes boring. It's like an art movie. Art movies ni Indialo theaters lo release cheste, it would be a loss because art movies ki repeated viewings undav. That is a fact. Chala rare ga vastayi. Chala rare ga repeated ga chustaru. But most of the art movies, or let's say most of the artistic movies, they don't fare well. Konda Polam kuda aa jabitaloke vastundi. The film has very good acting talent like Sai Chand and Vaisshnav Tej kuda. He gave a very believable performance as Ravindra Yadav, while Rakul Preet Singh looked like a model who's doing a photo shoot as a village girl. Oka village belleke undalsina nativity and the body language and the body Rakul ki ledu. And all other senior actors, they have done justice to their roles. When it comes to technical excellence, Keeravani's music is the soul for the movie, especially his background score. A lush green forest visuals ni సినిమాటోగ్రఫర్ జ్ఞానశేఖర్ గారు బాగా క్యాప్చర్ చేశారు. తక్కువ బడ్జెట్లో తీసినట్టున్నారు కాబట్టి ద ఎడిటింగ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిజైన్ ఈస్ సమ్వాట్ నీట్ అని చెప్పొచ్చు. ఇట్స్ నాట్ ఎక్సలెంట్, ఇట్స్ జస్ట్ నీట్. నాకైతే మూవీలో వాళ్ళు తీసుకున్న థీమ్ చాలా బాగా నచ్చింది. ఫెమైన్ వచ్చినప్పుడు షెపర్డ్స్ యొక్క హార్డ్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది బాగా నెరేట్ చేశారు. ఇలాంటి స్టోరీ మనకి ఎక్కువగా తెలుగులో రావు, వచ్చినా కూడా మనం ఆదరించాం. ఇట్స్ ఇంటర్లింక్డ్. బట్ ఈ మూవీ ఎప్పుడు బాగుండేదంటే మేబీ ఇఫ్ ఇట్ వాజ్ రిలీజ్డ్ ఆన్ ఓటీటీ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ అపీల్ టు పీపుల్ ఇన్ గ్రేటర్ నెంబర్స్. బట్ ఒక ఆర్ట్ మూవీని లేకపోతే ఒక ఆర్టిస్టిక్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీని థియేటర్లో రిలీజ్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ వ్యానిష్. ఆల్సో ద ఫిల్మ్ ఎక్స్ప్లోర్డ్ ది కండిషన్ ఆఫ్ డ్రాట్ బట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ మేనర్. లో సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ప్రొఫెషన్సీ లేని ఒక యంగ్స్టర్ బాధల్ని వైల్డ్లో ప్యారలల్గా ఫారెస్ట్లో అతని లైఫ్తో కంపేర్ చేస్తూ చూపించడం ఇట్స్ అ వెరీ ఎక్సలెంట్ ఐడియా. బట్ ఇవన్నీ మనకి హాల్లో ఎంగేజ్ చేసేలా ఉంటాయంటే లేదు, ఖచ్చితంగా ఉండవు. The film definitely has a new story and backdrop.
ఒక 2-3 సీన్స్ తప్ప దెర్ ఇస్ నో రైజ్ ఇన్ ద స్క్రీన్ ప్లే ఆఫ్ ద మూవీ. ఒక మూవీకి ఎప్పుడు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉండాలి, బట్ ఇట్స్ లైక్ అ స్ట్రైట్ కర్వ్, ఇట్స్ లైక్ వాచింగ్ అ డాక్యుమెంటరీ. సో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ద కాన్సెప్ట్ అండ్ ద స్టోరీ ఆర్ గుడ్. డైరెక్టర్ అటెంప్ట్ చేద్దాం అనుకున్న దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి, బట్ ఇట్ డజంట్ మేక్ ఎన్ ఎంగేజింగ్ వాచ్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్కి అపీల్ అయ్యే ఎలిమెంట్స్ అన్ని మూవీలో లేవు. ఇఫ్ యూర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఆర్ట్ మూవీస్ ఆర్ ఇఫ్ యూర్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ సింపుల్ మూవీస్ ఆర్ లైఫ్ చేంజింగ్ మూవీస్, you can happily watch this film. So our next movie is the much anticipated movie Maha Samudram, directed by Ajay Bhupathi, starring Sharwanand, Sidhdharth, Aditi, Hydari, Emmanuel, Jagpati Babu, Rao Ramesh, with music by Chetan Bharatwaj and cinematography by Raj Tota. This movie is a much anticipated movie, guys, because Sidhdharth Malli 8 years tarvata Telugu silver screen paiki vastunaru anukondi, or because of the gossip surrounding around Samantha's and Chaitanya's marriage, Sidhdharth came into limelight, or Ajay Bhupathi's second venture after RX100 అనుకోండి, or because of the stellar star cast అనుకోండి. రిలీజ్కి 2 weeks ముందు నుంచి this movie has got huge publicity. Trailers తోను, teasers తోను, they captivated our attention, right? So the story is simple. It's a story of two friends, Arjun and Vijay. They're very close friends. Vijay, portrayed by Sidhdharth, wants to be a police officer. అతని ప్రేయసి Maha and Smita is ప్రేయసి of Arjun. Unexpectedగా వైజాగ్ డాన్ అయిన ధనుంజయ్ని విజయ్ చంపేయడంతో Vijay has to flee the state, and how Arjun becomes a don, and how Arjun takes control of Vizag, and what happened between Arjun and Vijay, and what happens to Maha is what the rest of the story is. When it comes to artist performances, the performances by all the lead actors are appreciable. Sharwanand, Sidhdharth, Aditi Rao Hydari, Emmanuel, Rao Ramesh, and Jagpati Babu as Chanchu Mama. They all have unique characterizations and mannerisms. Rao Ramesh garu audio function lo cheppinattu, each one is given a certain weight for the character. Each one performed their best in their roles. ఒక స్టెల్లర్ స్టార్ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు అందరికీ సిమిలర్ వెయిట్ ఇవ్వడం అనేది ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో అజయ్ భూపతిని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి, బికాస్ ఈచ్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఈచ్ క్యారెక్టర్ మూవీ థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చాక మనకి గుర్తుండిపోతుంది, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ emmanuel. When it comes to technicalities, the camera work, the cinematography is excellent. It is by Raj Tota of Arjun Reddy. It is very splendid. వైజాగ్ సీని, వైజాగ్ రోడ్స్ని చాలా బ్యూటిఫుల్గా క్యాప్చర్ చేశారు. ఎట్ వెరీ క్రూషియల్ పాయింట్ యూ సీ సముద్రమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ద సాంగ్స్ ఆర్ ఓకే బై చైతన్ భరద్వాజ్. ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఈస్ వెరీ అడిక్వేట్. మహాసముద్రం స్టోరీ గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవడానికి ఏం లేదు. ఇట్స్ సిమిలర్ ఫ్రెండ్స్ ఎనిమీస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అన్నది స్టోరీ. అట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ రణరంగం, తలపతి, ఆల్ దిస్ మూవీస్ అనమాట. డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి చెప్పడం ఏంటంటే మహాసముద్రం ఈజ్ లైక్ అ మణిరత్నం మూవీ డైరెక్టెడ్ ఇన్ ఆర్జేవి స్టైల్ అని. ఎస్, ఆఫ్ కోర్స్, ఐ అగ్రీ విత్ దాట్. ఎట్ సమ్ పాయింట్స్ ఇట్ రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ మణిరత్నం స్టైల్ ఆఫ్ టేకింగ్, విచ్ ఇస్ వెరీ అప్రిషియబుల్. బట్ వాట్ హీ షుడ్ హావ్ డన్ ఈస్ దాట్ ఆర్జేవి స్టైల్లో తీయకుండా ఉండాల్సింది. Director takes so much of time into getting into conflict. This is termed to be an action thriller, but action రావడానికి దాదాపు గంట పడుతుంది, which is one of its drawback. క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్స్లోనే మనకి 1 hour అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ రాశారు కానీ వాటిని ఫుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేదు. ఫ్రెండ్స్ మధ్య మిస్అండర్స్టాండింగ్ అండ్ అదితి రావు సడన్లీ బికమింగ్ అట్రాక్టెడ్ టు శర్వానంద్. దే ఆల్ లుక్ ఫోర్స్డ్. దే ఆర్ ఆల్ కన్వీనియంట్ ప్లాట్ ట్విస్ట్. ఫస్ట్ హాఫ్ ఈస్ ఎక్సలెంట్, బట్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఈస్ లెస్ ఎంగేజింగ్. ఓవరాల్ ఇట్స్ అ ఫైన్ మూవీ. దరిద్రంగా అయితే ఏం లేదు. పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ టు దిస్ మూవీ విత్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. సో చాలా నెగిటివ్ టాక్ అయితే వచ్చింది ఫస్ట్లో, బట్ టు మీ ఐ వెంట్ టు ద మూవీ వితౌట్ ఎనీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఐ ఫెల్ బోర్డ్, బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద మూవీ ఐ లైక్డ్ ఇట్, టు బి హానెస్ట్. Most Eligible Bachelor, starring Akhil Akineni and Pooja Hegde, directed by Bomarillo Bhaskar, music is by Gopi Sundar, and produced by Allu Arvind and Bunny Was. So movie synopsis gurinchi cheppavalante, Harsha is an NRI. He comes to India to find a perfect girl, to marry, to settle, to have kids. So ఆ ప్రక్రియలో అతని ఫ్యామిలీ అతనికి 20 పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తారు. దాంట్లో పూజా హెగ్డే క్యారెక్టర్ విభా జాతకాలు కలవకపోవడంతో షీఈస్ అవుట్ రైట్ రిజెక్టెడ్ అట్ ఫస్ట్. బట్ హర్ష విభాతో కలిసి ట్రావెల్ చేస్తూ తన ఫిలాసఫీ గురించి తెలుసుకుంటూ మ్యారేజ్ పైన తన ఒపీనియన్ ఎలా మారింది అండ్ తను ఎలా మారాడు, ఇంటర్న్ విభాని ఎలా మార్చాడు అనేది ఒక బేసిక్ క్రాక్స్. గైస్, మూవీ రివ్యూ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు
ముందు డైరెక్టర్ బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ని మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఒక మూవీలో ఆయన ఎన్నో కమ్యూనల్ అండ్ సోషలాజికల్ ఇష్యూస్ని టచ్ చేశారు. మూవీ చివరికి వచ్చేసరికి కొన్ని సీన్స్లో మ్యారేజ్కి సంబంధించిన విషయాలు చాలా బాగా వివరించారు. ఇన్ఫాక్ట్ ఈ మూవీ యూత్ కంటే ఎక్కువగా అంకుల్స్ అండ్ ఆంటీస్కి బాగా నచ్చుతుంది అనేది నా నమ్మకం. బికాస్ కొన్ని మెచ్యూర్ టాపిక్స్ అనేవి మనకి చాలా బోరింగ్ అనిపిస్తాయి, కానీ పెళ్ళైన వాళ్ళకి ఆర్ ఒక స్ట్రగుల్ మ్యారేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా రిలేట్ అవుతారు. ఎలాగైతే అర్జున్ రెడ్డికి యూత్ అంతా రిలేట్ అయ్యారో ఈ మూవీ మ్యారీడ్ కపుల్స్కి ఇంకా ఎక్కువగా రిలేట్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ పర్ఫార్మెన్సెస్. అఖిల్ అఖినేని దిస్ నాట్ మచ్ చేంజ్ ఇన్ హిస్ యాక్టింగ్. కొంచెం ఈజ్ అయితే పెరిగింది, కొంచెం ఎక్స్ప్రెసివ్ అయితే అయ్యాడు, వాయిస్ మాడ్యులేషన్ బాగా ఇంప్రూవ్ అయింది. ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ హీస్ ట్రయింగ్ హిస్ బెస్ట్. అండ్ పూజా హెగ్డే విషయానికి వచ్చేసరికి షీ లుక్ బ్యూటిఫుల్. లీడ్ యాక్టర్తో ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉన్న రోల్ ప్లే చేశారు. నాకేమనిపించిందంటే షీ కుడ్ హ్యావ్ డబ్డ్ హర్ ఓన్ వాయిస్ అని. బికాజ్ కొన్ని స్టాండప్ కామెడీ సీన్స్ చూస్తూ ఉంటే అనిపించింది that if she would have done that in her own voice, at least it would have been funny. She even performed well. In fact, she outshined Akhil Akhine అని చెప్పొచ్చు. మనకి తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు దాదాపు అందరు ఈ మూవీలో ఉన్నారు. మురళీ శర్మ, శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్, వెన్నెల కిషోర్, సుధీర్, శ్రీను, ఆమని, ప్రగతి, ఫెమిలియర్ ఫేసెస్సే కనిపిస్తూ ఉంటారు. బట్ నాట్ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ హ్యాడ్ అ ప్రామినెంట్ రోల్. ద మెయిన్ అసెట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఈజ్ సినిమాటోగ్రఫీ అండ్ మ్యూజిక్. డైరెక్టర్ కంటే, యాక్టర్స్ కంటే, ప్రొడ్యూసర్ కంటే ఐ థింక్ గోపి సుందర్ వాజ్ మోర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. బికాజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ, ఆ సాంగ్స్ కానీ, ఇలాంటి జానర్కి ఎలాంటి మ్యూజిక్ అయితే సూట్ అవుతుందో, ఎలాంటి మ్యూజిక్ అయితే సింపుల్ సీన్స్ని ఎలివేట్ చేస్తాయో అలాంటి మ్యూజిక్ గోపి సుందర్ చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారు. అండ్ ద సేమ్ గోస్ టు సినిమాటోగ్రఫీ టూ. సో మూవీకి ప్లస్ పాయింట్స్ వచ్చేసరికి పూజా హెగ్డేస్ ప్రెజెన్స్, సినిమాటోగ్రఫీ, మ్యూజిక్, ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ అండ్ ద థీమ్. చాలామందికి ఈ థీమ్ అర్థం కాకపోవచ్చు. ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. మూవీ డౌన్ సైడ్ వచ్చేసరికి ద రన్ టైమ్, ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ది ప్లాట్, అండర్ యూజ్ క్యారెక్టర్స్, రెపిటేటివ్ సీన్స్, కొన్ని ఇల్లాజికల్ సీక్వెన్సెస్. ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా అద్భుతంగా సాగిపోతుంది. ఇట్ ఫీల్స్ వెరీ క్విక్, ఇట్ ఫీల్స్ రిఫ్రెషింగ్. అండ్ సెకండ్ హాఫ్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ ఎ డిఫరెంట్ మూవీ. ద లీడ్ క్యారెక్టర్ కరెక్టింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ అండ్ చేంజింగ్ ఇంటూ అ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ పర్సన్ in just a montage song is not that believable. And Lola Baikani, all that scenes are little illogical. So ee positives and negatives pakkan pedithe, at the end of the film I really like that message. Normally naaku message oriented movies ante nachavu, but even though the execution is not that excellent, the points he wanted to convey are appreciable. First thing ఏంటంటే మ్యారేజ్ అంటే సర్దుకుపోవడం కాదు, ఎగ్జాక్ట్లీ. సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే పక్కన ఉండడం వేరు, దగ్గరగా ఉండడం వేరు. మీలో ఎవరన్నా లాంగ్ డిస్టెన్స్ రిలేషన్షిప్లో ఉండుంటే ఈ రెండింటికి వ్యత్యాసం మీకు బాగా తెలిసే ఉంటుంది. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ రొమాన్స్. ఒక మ్యారేజ్లో రొమాన్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్. రొమాన్స్ అంటే కలుసుకొని ముద్దులు పెట్టేసుకొని దడదడ బ్యాంగే కాదు, సింపుల్ థింగ్స్లో కూడా రొమాన్స్ ఉంటుంది. చిన్న కబుర్లు చెప్పుకుంటే కూడా అదొక రొమాన్సే అనే నైస్ స్టేట్మెంట్స్ని డైరెక్టర్ కన్వే చేద్దాం అని ప్రయత్నించినందుకు మనం ఖచ్చితంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మూవీకి ప్రీవియస్ బొమ్మరిల్లు భాస్కర్ మూవీస్కి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ది లీడ్ యాక్టర్ నరేటింగ్ ద మూవీ టు కంప్లీట్ స్ట్రేంజర్స్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఆరెంజ్, ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ బొమ్మరిల్లు. సెకండ్లీ ద లీడ్ యాక్టర్ లెక్చరింగ్ ద పెద్దలు ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ బొమ్మరిల్లు, ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ ఆరెంజ్, ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ పరుగు. ది పెద్దలు ఆఫ్ ద మూవీ having a change of heart at the climax is what we have seen in Orange, is what we have seen in Paragu, is what we have seen in Bommarillu. In fact, ఈ మూవీకి ఆరెంజ్ మూవీకి చాలా దగ్గర సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి. Because in Orange the hero is confused about love, here the hero is confused about the definition of marriage, the definition of eligibility and what it takes to be with other person. At the end of the day, the movie is definitely a watchable one, but only once. So thank you for watching the video. Take care, stay safe, bye. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు టాక్ పాయింట్. టుడే వీ బ్రింగ్ యూ ద ఫస్ట్ రివ్యూ ఆఫ్ వెనమ్ 2. ఇప్పుడే చూడడం జరిగింది, ఇట్స్ లేట్ నైట్. ఈ రివ్యూలో స్పాయిలర్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ రివ్యూలో పోస్ట్ క్రెడిట్స్ ఇన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా పెడతాను. సో ముందే హెచ్చరిస్తున్నాను, మిత్రుల్ని స్పాయిల్ చేయాలి నాకేమాత్రం ఉద్దేశం లేదు. బట్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే టైమ్ స్టాంప్ కూడా పెడతాను. Venom 2 is a sequel to the 2018 movie Venom, which surprisingly became a huge hit despite the negative reviews. Of course, it is a very fun movie to watch. నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది. I liked that. ఆ మూవీలో ఎడ్డీ అండ్ వెనమ్ మధ్య బ్రోమాన్స్, I liked it. And the visuals and the fight scenes అన్నీ నాకు నచ్చాయి. And the soundtrack. సో ఇలాగా గత 4-5 yearsగా నాకు సూపర్ హీరో మూవీస్ గురించి అర్థమైంది ఏంటంటే, దాని మీద పెద్ద విశ్లేషించి రివ్యూ ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, మరీ డీప్గా వెళ్ళి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు.
దే ఆర్ లైక్ ఫన్ మూవీస్. సూపర్ హీరో మూవీస్ అనేవి ఫన్ మూవీస్ అని నాకు బ్లాక్ వీడియో పెట్టినప్పుడు కామెంట్స్ వల్ల అర్థమైంది. వెనమ్ ఈజ్ అ వెరీ ఫన్ మూవీ టు వాచ్ అండ్ వెనమ్ 2 కూడా అదే రేంజ్లో ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దానికంటే కాస్త ఎక్కువ రేంజ్లో ఉంది. ద మూవీ ఈజ్ వెరీ షార్ట్, అరౌండ్ 1 hour 35 minutes 30 minutes ఉంది. ఇట్స్ వెరీ గూఫీ. సో బేసిక్ సినాప్సిస్ ఏంటంటే ఎడీ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ న్యూస్ పేపర్ నౌ. అనుకోకుండా తన బ్లడ్ని సీరియల్ కిల్లర్ అయిన క్లీటస్ క్యాసడీతో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల క్లీటస్ ఎస్కేప్ అవుతాడు. అతను కార్నేజ్ అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాడు. సో హౌ ద సిచ్యువేషన్స్ ప్లే అవుట్ అనేది సింపుల్ కథ, అంటే మరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ కథ కాదు. ఇట్స్ సింపుల్ బ్రోమాన్స్ టైప్ ఆఫ్ కథ. ఇందాక చెప్పినట్టు మోర్ ఎంఫసిస్ ఈజ్ లైడ్ ఆన్ ఎడీ అండ్ వెనమ్స్ బ్రోమాన్స్. వాళ్ళ డైనమిక్ కానీ వాళ్ళ మధ్య ఉన్న కాన్వర్జేషన్ కానీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ద మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మూవీ. అలాగే కొన్ని సీన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఇట్స్ యాజ్ ఇఫ్ ద ఎయిమింగ్ ఫర్ కిడ్స్ అనమాట. చిన్నపిల్లల కోసం ఈ సీన్ ఇస్తాం అన్నట్టు ఉంటాయి కొన్నింటి చాలా వరకు అలాగే ఉంటాయి. బట్ ఎనీవే మనం సూపర్ హీరో మూవీస్ చూసేదే ఎక్స్ట్రాడినరీ సౌండ్ ట్రాక్, ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫైట్ సీన్స్ కోసం కాబట్టి మనకి అడ్రినలిన్ రష్ అయ్యే మూవీస్ని మనం ఎక్కువ ఆదరిస్తాం. అలాంటి ఎక్సైటింగ్ మూవీ మీకు కనుక కావాలంటే యూ కెన్ హ్యాపీలీ గో అండ్ వాచ్ వెనమ్ 2. మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఎవ్రీవన్ పర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్. ద సౌండ్ ట్రాక్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్, ద విజువల్స్ ఆర్ ఎక్సలెంట్, ద సినిమాటోగ్రఫీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. బట్ మూవీ 1.5 hours అయినా అది ఇంకా లెంతీగా అనిపిస్తుంది. బికాజ్ వెనమ్ అనే వ్యక్తి ఒక యాంటీ హీరో ఎప్పుడు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాడంటే అతనికి ఆపోజిట్లో ఈక్వల్ ఆపోజిషన్ ఉన్నప్పుడు. కార్నేజ్ కానీ లాస్ట్ మూవీలో మనం చూసిన రాయోట్ కానీ వీళ్ళందరూ విలన్స్. లైక్ మనకు కూడా ఫీల్ రాదు వీళ్ళు వెనమ్ యొక్క థ్రెట్ లేకపోతే వెనమ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఒక థ్రెట్ అన్న ఫీల్ మనకి రాదు. అదే దీని తర్వాత మూవీలో ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను. బట్ ఈ మూవీ పరంగా చూసుకుంటే ఇట్స్ అ ఫన్ మూవీ గైస్. మరీ ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టకుండా వెళ్ళండి. అడ్రినలిన్ కోసం అయితే ఖచ్చితంగా వెళ్ళండి. యూ విల్ లవ్ ఇట్. వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దాట్ వుడీ హారెల్సన్, ద గాయ్ హూ ప్లేస్ క్లీటస్ క్యాసడీ, అట్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద మూవీ హీ వాజ్ అ మిస్కాస్ట్. కామిక్స్లో చూసుకుంటే క్లీటస్ క్యాసడీ ఈజ్ మేబీ 30-year-old అనుకుంటా. వుడీ హారెల్సన్ ఈజ్ అ 50-year-old గాయ్. అండ్ కొన్ని సీన్స్లో ఆయన వయసు కంటే చిన్నగా కనిపిద్దామని ప్రయత్నం చేశారు. బట్ ఇట్ డెంట్ వర్క్అవుట్ వెరీ వెల్. చూడడానికి ఎబ్బెట్టుగా అనిపించింది. ఓకే గైస్, సో నెక్స్ట్ మూవీ ఈస్ పెళ్లి సందడి ఆర్ పెళ్లి సందడ్. హౌ ఇస్ దట్? హౌ ఇస్ ఇట్ స్పెల్? ఏమోలే. So it stars Roshan, SreeLeela, Rao Ramesh, Tanikela Bharani, Hema, Vennela Kishore, Rajan Prasad and tons of other character artists from Telugu film industry. It has cinematography by Sunil Kumar and the director is Gowri Ronanki and the supervision is by Mr. K. Raghavendra. This movie is like a sequel to the original movie anukuntunnanu. Anyway, let's go into story. It's about a veteran basketball player Vasishtha, played by K. Raghavendra. He has won Dhyan Chand Award. So Vasishtha tana love story ni రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి నరేట్ చేస్తూ నడుస్తూ ఉంటారు. సో ద స్టోరీ ఈజ్ అబౌట్ వశిష్ఠ హూ ఈస్ ప్లేడ్ బై రోషన్ శ్రీకాంత్ అండ్ హిస్ లవ్ స్టోరీ విత్ సహస్ర పోర్ట్రేట్ బై శ్రీలీల. వశిష్ఠ సహస్ర ప్రేమను గెలిచి ఆమెను ఎలా పెళ్లి చేసుకున్నాడు అనేది ఒక బయోపిక్ స్టోరీ అంట. సో జనరలీ వెన్ పీపుల్ టాక్ అబౌట్ ద బయోపిక్స్, ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో ఎవరన్నా బయోపిక్ గురించి చెప్పమంటే దే టాక్ అబౌట్ ద స్ట్రగుల్స్ అండ్ హౌ దే ఫేస్ సచ్ కాన్సిక్వెన్సెస్. బట్ ఇక్కడ రాఘవేంద్రరావు గారు ఆయన దొరికింది అని శ్రీలీలతో ఎలా డాన్స్ చేశారో అది నరేట్ చేస్తూ ఉంటారు, విచ్ ఇస్ ఫనీ. సో దిస్ ఈస్ లైక్ అన్ యాక్టింగ్ డెబ్యూ ఫర్ మిస్టర్ కె రాఘవేంద్రరావు గారు. హీ మేక్స్ అన్ అపియరెన్స్ ఫర్ 20 minutes. సో వాట్ ఎవర్ యాక్టింగ్ హీ డస్ ఈస్ నాట్ యాక్టింగ్ అట్ ఆల్. Secondly, Roshan looked very handsome and he also danced well. I think he should shift from stories like Nirmala Convent and Pelli Sandadi to mass movies because he has the capability to pull huge number of audience to theatres if he does those kind of genres. అతని టాలెంట్ని ఇలాంటి సుత్తి మూవీస్ మీద పెట్టకూడదు అనేది నా అభిప్రాయం. ఈ మూవీలో మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే ది యాక్ట్రెస్ శ్రీలీల. షీ లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. షీ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అట్ డాన్సింగ్. షీ ఆల్సో స్పీక్స్ తెలుగు వెరీ వెల్. షీ హాస్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ వాయిస్. ద ఇండస్ట్రీ వాంట్స్ టు యూటిలైజ్ అ టాలెంట్. షీ వుడ్ రీచ్ హైట్స్. అండ్ కామెడీ గురించి మనం ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద టెక్నికల్ ఎక్సలెన్స్. ఈ మూవీకి హీరో ఎవరంటే ఇట్స్ నాట్ రోషన్ ఆర్ కె రాఘవేంద్రరావు గారు, ఇట్స్ ఎంఎం కీరవాణి సార్. All these songs reminded me of 80s, 90s Keeravani. They are good to hear and they looked very, and all the songs are picturized very well. A movie ki main asset evarante Keeravani sir and the songs. Except for that, there's nothing. Guys, the problem with this movie is that it is done in 1980s style. 1980s style lo movie తీస్తున్నప్పుడు there are a lot of aspects to take into consideration when doing such kind of movies. మనం ఇప్పుడు కూడా కొన్ని 1980s మూవీస్ చూసి లేకపోతే 1990s వచ్చిన మూవీస్ చూసి ఆనందపడతాం, లేకపోతే థ్రిల్కి గురవుతాం. బట్ అవే మూవీస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్కి చూపించాలంటే, థియేటర్లో చూపించాలంటే ఇట్ వుడ్ గ్రాస్ దెమ్ అవుట్. దట్స్ వాట్ హ్యాపెన్.
Like, why would someone want to make such kind of movie? Why? What's the need? What do they want to convey? వశిష్ట డెకేట్స్ బ్యాక్ ఉన్న స్టోరీని నరేట్ చేస్తున్నారు కదా అని చెప్పి డెకేట్స్ బ్యాక్ ఉన్న క్రింజ్ అంతా ఒక మూవీలో పెడితే ఆడియన్స్ మైట్ డై ఫ్రమ్ దాట్. ఆల్ ది అవుట్డేటెడ్ సీన్స్ అండ్ జోక్స్ దిల్ మేక్ యూ క్రింజ్. సో సాంగ్స్ తప్ప అండ్ యాక్ట్రెస్ శ్రీలీల తప్ప there's not much to talk about this movie. It's an outdated film, guys. It's like 1980s లో తీసి 2021 లో వదిలినట్టుంది. That's it, and that's it for today. I'll do a roundup of TV series I have watched this month and Hindi movies I have watched this month and English movies I watched this month. Thanks for watching the video. Take care, stay safe, bye.